السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ پاکستان میں سیاسی گہما گہمی کو لے کے اس لیے ہمارا بہت فوکس ہے کہ بہت جلد ہم الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے لگ بھگ 15 مہینے کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے اختتام کو پہنچتی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کی جسارت نہیں کر سک رہا کہ اس موجودہ حکومت سے پرفارمنس پر بھی سوال کر سکے اور ان 15-16 مہینوں میں وٹ دے ڈلیور اس پہ بھی بات کر سکیں۔ ہمارا سارا جو میڈیا کا فوکس ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز پر ہے، آف کورس وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ موجودہ حکومت کو بیٹھ کر اس چیز کا حساب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اب تو پی آئی ڈی ان کے پاس ہے، وہ وزراء جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، شاید پاکستان کے 75 سالہ دور میں یہ واحد حکومت ہے جو آئی ایم ایف کا پروگرام لینے پہ، اس کو بحال کرانے میں اور قرضے لینے کو اپنے لیے باعث فخر محسوس کر رہی ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی کاوش جو سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف نے بھی کی تھی کہ جب انہیں آئی ایم ایف پلان ملا تھا تو انہوں نے بھی قوم سے فوری خطاب کیا تھا، تو وہ ایک شرمناک دن تھا اس قوم کے لیے، لیکن اس سے بڑا شرمناک یہ انہوں نے موجودہ حکومت نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا کہ ان کے پاس اگر پوچھا جائے کہ وٹ از یور پرفارمنس تو کہتے جی آئی ایم ایف پلان اسی بحال کرتا ہے، فلانے ملک تو سانو قرضہ مل گیا، تو دس از دا پرفارمنس۔ میرے خیال میں حکومت میں رہتے ہوئے، حکومت چھوڑنے سے پہلے موجودہ حکومت کو، وزیر خزانہ کو اور وزیر اعظم کو اور انفارمیشن منسٹر کو جو ہے وہ بتانا چاہیے اباؤٹ دیئر پرفارمنس جو انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا اس اپنی گورنمنٹ کے دوران۔ تو یہ تو ہماری سجیشن ہے اور دعا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اب آتے ہیں ذرا خبروں کی طرف۔ بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم کے اور سابق حکومت میں، تو وہ بڑے عرصے سے لاپتہ تھے۔ 15 جون سے ان کی جو ہے وہ گمشدگی جو ہے کی خبریں وہ گردش کر رہی تھیں۔ ان کے اعلیٰ خانہ نے کہا کہ وہ لاپتہ ہو گئے، پھر اچانک کل سے ان کا ایک بیان سامنے آ گیا کہ انہوں نے جا کے بیان ریکارڈ کرایا ایف آئی اے میں۔ آج ان کی ایک فوٹو بھی ہم نے دیکھی نیب راولپنڈی میں، وہ بیان ریکارڈ کرا کے بڑی چہل قدمی کرتے ہوئے اور بڑے پرجوش خوش و خرم وہ باہر نکل رہے تھے۔ تو جس گاڑی میں وہ آئے تھے اس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو اب ذرا چیزیں جو ہیں وہ گمشدہ تو نہیں تھے، وہ شاید کہیں لاپتہ ہو گئے تھے، تو وہ اگر لاپتہ تھے تو کہاں تھے، تو ذرا اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ان کا آج کا جو ذرائع نے بتایا، جس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے، وہ سابق وزیر اعظم کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم نے بہت سارے یو ٹرن لیے اب، اور ان کا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا اوپینین ہے اسپیشلی اعظم خان کو لے کے، وہ تو ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو کیا اعظم خان پر بھی اب ان کا کوئی نیا یو ٹرن آنے والا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی کیونکہ یو ٹرن کی بات ہو رہی ہے، بدلتے بیانیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر سائفر پر بھی ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل جو انہوں نے خطاب کیا اس میں سائفر کی نئی کہانی چلا دی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ سابق آرمی چیف نے اور شہباز شریف نے اور آصف دارین نے مل کر جو ہے ایک سازش کی، اور اس سازش میں اس جو سائفر تھا اس پر مجھے نکلوا دیا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے بھیجا تھا آرمی چیف کو، سابق آرمی چیف کو، تو یہ جو بدلتا بیانیہ ہے سائفر کو لے کے بھی ذرا اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، 5 سینئر نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کی، جو بات چیت کرے گی اتحادیوں سے، پیپلز پارٹی جے یو یا دیگر اتحادی جو ہیں ان سے، خاص طور پر نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور الیکشن جو ہونا ہے اس حوالے سے بھی۔ تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رئیس انصاری صاحب نے، لاہور سے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر زیاد صاحب۔ عامر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور پشاور سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے عادل شاہ زیب صاحب، کر لیا ہے۔ تو میں نے اس لیے بتایا کہ 3 مختلف شہروں میں ہیں تو ہم 3 مختلف شہروں کی آب و ہوا محسوس کریں گے۔ عادل بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میں عادل صاحب کی اور رئیس صاحب کی اجازت سے عامر صاحب کی جانب جانا چاہوں گا۔ عامر بھائی، ایک تو یہ جو اعظم خان تھے یہ لاپتہ تھے، گمشدہ ہو گئے تھے یا غائب تھے، کیا تھا، آپ کو کیا لگا ذرا اس میں بتائے گا۔ اور ان کا جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے، جو ذرائع سے اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سائفر پہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف کا بیانیہ پھر سائفر پہ بدلتا ہم نے سنا ہے کل سر یوٹیوب پہ۔ عامر بھائی، آپ نے خود کہا کہ لاپتہ تھے، گمشدہ تھے، ہم ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ جی سیف کسٹڈی میں تھے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے تخیہ کر لیا تھا، اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزیں واضح نہیں ہے اس ملک میں، ہم کیا ذرائع اضافہ کرتے ہیں۔
اچھا جہاں تک ان کے بیان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بھی عدنان صاحب آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں جواب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے. اچھا مجھے ایکو آ رہا ہے, اگر براہ کرم یہ روک ان کا سکیں. ایکو ٹھیک کر دو آسن جی سر. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ہیں, اور سوالات یہ ہیں کہ دیکھو 164, اب میں ایک کسی لیگل ایکسپرٹ سے بات کر رہا تھا, ان کی رائے یہ تھی کہ جی 164 کے لیے ایف آئی آر کا ہونا بڑا ضروری ہے, اس میں ملزم نامزد ہوا ہو, کیس بنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پھر اس طرح کے سٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں, یہاں پر وہ چیزیں ذرا سی پہلے ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, کہ ابھی فارملی چارج نہیں ہوا, کوئی انڈائٹمنٹ نہیں ہوا ہے. آپ یاد کریں کہ جب 164 ایک اور بڑا مشروع معروف کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے, اس وقت جو تھا شریف خان ایفیڈیوٹ دیا تھا 164 کے تحت تھا, اور بڑا ضخیم سا وہ ڈاکیومنٹ تھا, جس میں انہوں نے جو مبینہ جرائم تھے ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ شریف خاندان پہ اس وقت وہ ہو چکا تھا, چارج شیٹ ہو چکے تھے. تب بھی وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کا کورٹ تھا, اور انہوں نے اس میں یہ آبزرویشن دی تھی, اور فیصلہ پھر ہوا تھا کہ جب تک اس مطلب ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ ایکیوزڈ ہیں اور ان کو کراس کویسچننگ کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ ایک اس کی ہمارے سامنے پریسیڈنٹ ہے, اگر کوئی آپ پرانی اگر بات کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ لیگل ایکسپرٹیز پہ روشنی آپ ڈالیں گے کہ سے کیا اسحاق ڈار سچویشن ہے یہاں صاحب کی پر. ریفرنس دے, کئی کیسز میں یہ پریسیڈنٹ ہے, یو آر رائٹ. بٹ ابھی تک جو پولیٹیکل سچویشن اس پر بلڈ ہوگی, ہم اس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں نا, الیکشن بھی آنے والے ہیں, چیئرمین طریق صاحب آف کورس الیکشن کو لے کے تھوڑے متحرک ہوں گے, تو ایک اور برڈن تو ان کے اوپر ہے نا سر, کیونکہ یہ بڑا پولیٹیکل اسپیکٹ پہ میں جلدی سے آتا ہوں, کیونکہ دو زبردست معتبر صحافی ہیں, رئیس صاحب بھی اور عادل شاہ زیب صاحب بھی, ان کی بھی گفتگو سننی چاہیے. جی عامر بھائی. دیکھیے پولیٹیکل اسپیکٹ کہ جو ہماری ایک مثال ہے, تو ہماری یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ آئی ہے ود آل دا گنز بلیزنگ, اور انہوں نے اس کو ایز اے پروپیگینڈا پورا کا پورا وہ کریں کہ جی جیسے سیاست ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی. اچھا دان, میں آپ کو یاد دلاؤں, رئیس صاحب گواہی دیں گے, اور میرے خیال میں عادل نے بھی ایسا دیکھا ہوگا, ہم نے اس طرح کی ٹرانسمیشن بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے لیے کی ہیں, ان پہ مبینہ کیسز تھے. آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, آپ شریف خاندان کی بات کریں, آپ زرداری صاحب پہ بات کریں, لگ رہا تھا کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اور جن میں اگر کل وہ چھوٹے بھی ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کو بری کر دیا گیا, اسی طرح کے کیسز تھے کہ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو گئی اور اس کے لیے دروازے بند ہو گئے. عامر زیاد صاحب اس پوائنٹ کے بعد یہ بڑا اچھا, آپ جیسے جو گیسٹ ہوتے ہیں یہ نعمت ہوتے ہیں نالائق اینکرز کے لیے, اور میں انہی میں سے ایک ہوں. آپ نے میرا سوال فریم کر دیا اور آسان کر دیا. عادل شاہ زیب صاحب, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو عامر بھائی نے جو بات کی کہ ہم اس سے پہلے, انہوں نے تو آپ کو بڑا عمر رسیدہ بنا دیا ہے کہ آپ نے بھی کئی جو ہیں ٹرانسفارمیشنز دیکھی, کیونکہ میں نے ایک ہی دیکھی اپنے صحافتی کریئر میں, اور وہ ہے نواز شریف کی. اس وقت کے ڈی جی آئی نے جو کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نواز شریف از نو مور, ختم ہوگی نواز شریف کی سیاست. جب نواز شریف اسلام آباد سے لاہور گئے, میں اس ریلی میں ساتھ گیا, کوئی بڑا مجمع نہیں تھا, ان کی حکومت تھی, اور لگتا تھا کہ نواز شریف ختم ہو گئے, سیاست بھی ختم ہوگی. تو میں نے ایک ٹرانسفارمیشن دیکھی. عامر زیاد صاحب کے بقول آپ نے کئی دیکھی ہوں گی, تو آپ تو اپنا سینئر تجزیہ ذرا پیش کریں کہ عمران خان صاحب کو کیا باقیوں سے جو ٹرانسفارم ہوتے رہے, آصف زرداری, نواز شریف, پھر بے نظیر, کیا ان سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو عامر زیاد صاحب جس ٹرانسفارمیشن کی آپ سے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے اکٹھے تقریباً 3-4 سال اسلام آباد میں گزارے ہیں. تو وہ جس ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ سال میں 365 ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں, ہر شام ہوتی ہے, اور صبح جو ہے ایک نئے دن کا آغاز ایک ٹرانسفارمیشن کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں, جو دونوں میں فرق ہے عدنان, نواز شریف کے کیس میں بھی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس میں بھی. اور ہم تو دیکھیں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میرے خیال میں یہ کہنا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, یہ آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی پارٹی یا لیڈر کو ختم کیا جاتا ہے وہ وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے. 2016 میں ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے نواز شریف کو نااہل کیا گیا, پھر اس کے بعد انجیکشن لگائے گئے پی ٹی آئی کو. پھر 2018 میں جب پی ٹی آئی اس کے باوجود الیکشن نہ جیت سکی تو آر ٹی ایس ہم نے فیل ہوتے دیکھا. پھر 3.5 سال عمران اس کی چیئرمین پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ابو قاسم کی, وہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے چلائی, لیکن وہ معاملہ نہیں چلا. لیکن آپ کا اصل جو سوال ہے اس کی طرف اب میں آتا ہوں. جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ٹکر لی, اور وہ اس لیے ٹکر لی کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان سے چل نہیں پا رہی تھی, پرفارم وہ کر نہیں پا رہے تھے, اور گالیاں پڑ رہی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہی لے کے آئے ہیں, اب آپ چلائیں, آپ سنبھالیں. اس کے بعد انہوں نے اپنا سپورٹ وڈرا کر لیا. دیکھیں یہ جو امریکی سازش ہے اور روسی سازش ہے اور سویڈش سازش ہے, کوئی سازش نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, عمران خان صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, وہ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترے. ان کو جب گالیاں پڑنا شروع ہوئی, ان پر تنقید کرنا شروع ہوئی, ان کی مجبوری بن گئی اپنا کندھا پیچھے ہٹانا, سپورٹ پیچھے ہٹانا. انہوں نے جیسے ہی پیچھے ہٹایا, اور وہ غیر آئینی سپورٹ تھا, انہوں نے جیسے ہی وہ سپورٹ پیچھے ہٹایا, عمران خان صاحب سر یو آر ویری رائٹ. ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں عادل بھائی, اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے نواز شریف کے کیس میں؟ پیچھے چلے جائیں آپ. جی جی, اسی جانے بار ہوں میں, اسی جانے بار ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب چیئرمین پی ٹی آئی جلسوں میں آتے ہیں اور نام نہاد امریکی سازش کا بیانیہ ایک بناتے ہیں, اور 3 سرونگ جرنلز کو, کسی کو ڈاکو کہہ دیتے ہیں, کسی کو وسکی کہہ دیتے ہیں, قاتل بھی, ٹھیک ہے, قاتل بھی, اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ آپ کی پوری ٹیمیں جو ہیں, باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کرا کے اپنی پارٹی کو کارنر میں دھکیلا. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کیا جو کہ 3 دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے, یا 2-3 دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. نواز شریف کی نہیں, عادل صاحب ٹائم زیادہ لے رہے ہیں آپ, ذرا ایک سیکنڈ, 1 منٹ میں کلیئر کر دیں. یہ میں نے کہیں پہلے بھی سنا ہے, آپ نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا یا جو پہلے ہوتا رہا. وہ سر اس کی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی پارٹی میں رہا کوئی نہیں, ساری ڈسمینٹلنگ ہو گئی. کون سا کیس ہے جو اس پہ نہیں ہے؟ 100 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں عادل بھائی, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ. میں بالکل کلیئرٹی سے یہ سٹیٹمنٹ آپ نوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ 9 مئی سے پہلے کچھ نہیں کیا تھا, اور بڑے تحمل سے انہوں نے کام لیا. اگر وہ تحمل سے کام نہ لیتے تو شاید 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں, کیا نواز پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے 9 مئی جیسا واقعہ کیا؟ اگر انہوں نے کیا ہوتا ان کا ستیہ ناش کر دیتے, ان کی نسلیں. رئیس انصاری صاحب 9 مئی کے بعد بالکل ٹھیک ہے. رئیس انصاری صاحب 2 سوال ہیں سر. ایک تو جو میرے 2 معزز مہمان ہیں اور دوست ہیں, ان کا جو اوپینین ہے, پوائنٹ آف ویو, ذرا اپنے تجربے سے بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ وہ نہیں کیا جو باقیوں کے ساتھ وہ کرتے رہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا ٹرانسفارمنگ سب کے ساتھ ہوتی ہے, اس پہ بھی ایک اپنا اوپینین دے دیجیے گا. اور دوسرا میرا سوال جو ہے, جو میں نے عامر بھائی سے بھی پوچھا تھا اور عادل صاحب سے بھی پوچھا تھا, لیکن بات کہیں اور نکل گئی. اعظم خان کیا وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, جو میرے سینئر ساتھی ہیں, انہوں نے بھی بات کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا اور جو زرداری کے ساتھ بھی ہوتا رہا, اور وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیں تو اگر میری یہ رائے ہے کہ اگر عمران خان پہ صرف جو مقدمے, وہ 150 سے زیادہ مقدمے درج ہو گئے, اور انہوں نے اس کو مشکوک بنا کے رکھ دیا کہ اگر یہی مقدمے 3-4 صحیح مقدمے ہوتے اور ان میں اریسٹ کر لیا جاتا تو شاید وہ ہوتا. اب اس میں دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا, کچھ دیر تو نواز شریف نے, شہباز شریف نے جیل کاٹی, اس کے بعد وہ ایگزائل باہر چلے گئے, اور انہوں نے تقریباً کئی سال باہر گزارے. اگر آپ زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ نواز شریف نے انہیں کئی سال قید رکھا, وہ بھی اس میں بری ہو کے نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ اب جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے, جو اب لگ رہا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ شاید اب شکنجے میں آئیں گے, کیونکہ اب معاملہ ہے آگے الیکشن کا. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب الیکشن تھا, وہ جو ڈیٹا آیا, وجہ سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں ہوا, تو اب اس حساب میں آگے کمپین آ رہی ہے. الٹیمیٹلی ابھی عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, وہ ابھی میڈیا پہ تو نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بہت شد و مت سے ہیں. جب کمپین آئے گی تو سوشل میڈیا پہ ہوں گے. تو میرے جو نزدیکی, میرے جو انفارمیشن بھی ہے, میری رائے بھی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ آگے آہستہ آہستہ ان کی گرفتاری کی طرف جائے گا. اور جو آپ نے جو بات کی دوسری اعظم خان کی, کہ جس طرح اعظم خان 1 مہینے جہاں بھی تھے وہ کہہ رہے کہ زیادہ عام زبان ہے کہ کہاں ہوں گے, سب کو پتہ, بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس جگہ تھے کس جگہ نہیں تھے. وہ اچانک سامنے آئے تو الٹیمیٹلی وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے سامنے آئے ہیں. انہوں نے یہ 190 ملین
जो पाउंड का केस है उसमें भी अपनी पेश हो गए हैं। इसके अलावा साइफर में भी वो सामने आ गए हैं। तो जहाँ तक रही बात साइफर की, जो केस की जो मैंने बात की, देखें अगर साइफर का जो केस 190 मिलियन पाउंड का है या साइफर का, वो तो आया तो काबीना में था ना, फिर अकेला प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार ना हुआ, फिर तो सारी काबीना जिम्मेदार है कि अगर बंद लिफाफे पे अप्रूवल दी गई तो क्यों अप्रूवल दी गई। तो ये सब ये तो सवाल यहाँ उठता है कि अंसारी साहब साढ़े को एक बंदा नहीं फड़िया जा रहा, तुसी 70 और पाल है। केसेस हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई उस पर भी, और आमिर ज़िया साहब से जरा पूछेंगे आजम खान साहब के हवाले से वादा माफ गवाह, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आदिल शाहजेब साहब, सर 2 सवाल हैं आपके लिए। सर पहला तो ये बताएं कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आजम खान। दूसरा, मैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान लूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और आप बड़े सबूतों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले 14-15 महीनों से आज़ाद घूम रहे हैं, कि उनके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। 9 महीना होता तो सिचुएशन उनके लिए और सूटेबल होती। वो तो खैर उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, और इससे पहले ऐसा नहीं होता रहा। मैं 90s से शुरू करता हूँ, ज़िया-उल हक के बाद तो बड़ा मुश्किल होता था बेनज़ीर साहबा के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए कंटिन्यू करना वज़ारत उज़्मा के बाद। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ये तो बताएं कि फौज का अगर घर ना जलता, शोहदा के मुजस्मे ना बेहुरमती होती उनकी, ये तो परले दर्जे की नलायक हुकूमत है। इनसे तो एक केस नहीं फ्रेम हो सका। देयर इज नो सिंगल रेफरेंस जो सबूतों के साथ हो। घड़ी का मामला हुआ, वो लटका दिया, इनसे ट्रेल ही पूरा नहीं हो सका। फरागोगी वाला मामलात हुए, सबको पता है कि किस तरह पहली दफा ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर पैसे लेके होते थे, इनसे वो बंदा नहीं पे। बट देयर इज नो सिंगल रेफरेंस जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हो। एक बंदे पे आपने 150 एफआईआर करा के उसको लोगों में और मशहूर कर दिया कि ये तो है ही बेचारा मस्कीन और शरीफ साहब, इसके सिर्फ एफआईआर होती है, सबूत नहीं है। आदिल भाई देखिए, आपने मेरा काम आसान कर दिया, और जो जी, ये जो आपने सारी बात की ना, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बनाने की कोशिश की और कमजोर प्रोसिक्यूशन और वो पूरा सारा, मैं उस पे नहीं जा रहा। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ उतना नहीं किया जितना बाकी 2 के साथ किया था। उसमें वजन इसलिए है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं कहा था कि आप पंजाब और केपी की हुकूमत डिसॉल्व करें। इस्टेब्लिशमेंट ने चेयरमैन पीटीआई को नहीं कहा था कि आप कौमी असम्बली से जो है मुस्ताफी हो। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं कहा था कि आप अपनी सारी कश्तियां जला दें। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आज चेयरमैन पीटीआई जहां पे खड़ा है उसमें 80% जो है उन्होंने जो सियासी फैसले किए, ब्लंडर्स किए, उसका ज्यादा हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट का कम हाथ है। अगर 9 मई के वाकयात ना होते तो मेरे ख्याल में कोई एक्सक्यूज ही नहीं थी पीटीआई पे इस तरह हाथ डालने की। पीटीआई जो है आज भी ग्राउंड पर, मैं आपको ये बता दूं, ग्राउंड रियलिटी, पीटीआई जो है वो ग्राउंड रियलिटी है। मेरा हमेशा से आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि इस चेयरमैन पीटीआई की जो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट है, मैं 3.5 साल उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाता रहा हूं। आज 1-1.5 साल से उनकी जो सियासी समझ बूझ है, उनके जो सियासी फैसले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को और पूरी पार्टी का सत्यानाश करके बंद गली में लेके आए, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल होगा, मौजूदा हुकूमत का भी रोल होगा। लेकिन मैं ज्यादा ब्लेम जो है वो चेयरमैन पीटीआई के सियासी फैसलों को देता हूं। ये मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट था। अब आता हूं आजम खान की तरफ। आजम खान का देखें, जो आजम खान कह रहा है उसको अगर आप देखें तो वो जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से कहलवाया गया या कहा गया उस पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। वो 3-4 हफ्ते कहाँ थे? वो जो उनकी आज भी स्टेटमेंट है वो मीडिया के सामने आके अगर वो स्टेटमेंट दे दें तो मेरे ख्याल में उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जो बात आजम खान ने कही है, चाहे वो जिन हालात में भी कही है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड अमरीकी साजिश थी या जो ये साइफर वाला बयानिया था, आमिर ज़िया साहब फॉरेन अफेयर्स को बड़ा क्लोजली देखते हैं, पिछले 3 दहाइयों से बड़ी उनकी ग्रिप है फॉरेन अफेयर्स पे। ये साइफर जो था इसको एक्सप्लॉइट करके पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया गया, यूएस पाकिस्तान की रिलेशंस की कॉस्ट पर। और उसके अलावा देखें उसका इम्पैक्ट आपने देखा आईएमएफ वाले मामलात पर भी पड़ा। और सबसे बढ़कर देखिए इंटरनेशनली पड़ा, सही कह रहे हैं। जो
जो फौरन जो गैर मुमालिक होते हैं, खुसूसन ताकतवर मगरबी मुमालिक जो होते हैं, वो आज इतने केयरफुली आपके एम्बेसडर से और डिप्लोमेट से बात करते हैं कि सर यार बात ये लोग करना ही तो छोड़ जाके- गए सर, आप बाहर के मिशंस बात करें, आप बात करना ही छोड़ गए, इनसे डिस्कस करना ही छोड़ गए। आमिर जहाँ साहब, ये जो बात आदिल शाह साहब कर गए हैं, डिप्लोमेटिक मिशन इसलिए होते हैं कि बातचीत हो वहां के मामलात के साथ, ममालिक के साथ, अपने पॉलिटिकल, उनके पॉलिटिकल मैटर, ट्रेड मैटर्स, अदर रिलेशंस पे बातचीत हो, तो डिप्लोमेट्स वहां बातचीत करने के लिए होते हैं। ये जो आदिल भाई ने हवाला दिया है, मेरी अपने कई मिशन से बात हुई है जाती तौर पे, जो हमारे एम्बेसडर्स वहां पे, वो कहते हैं कि उस सानहे के बाद जो साइफर वाला इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किया, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वहां के डिप्लोमेट्स हैं, वहां के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो घबराते हैं हमसे बात करने के लिए। उन्होंने हमें इंडिविजुअली इनवाइट करना छोड़ दिया सर। आमिर जा साहब जी, घबराने की बहुत सारी वजूहात हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं उन्हें ये भी खतरा होता होगा कि पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पे टेप हो जाए और लीक हो जाए, एक बात। अच्छा, फिर दूसरा जो दिलचस्प बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लीडरशिप होती है उसको बड़ा अपनी गुफ्तगू में मोहतात होना चाहिए। जो साबिक वज़ीर आज़म साहब के साथ मसला था, दो मसाइल थे। एक तो ट्रम्प के दौर में उनकी जरा सी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, लेकिन जब से जो बाइडेन साहब आए थे में आप देखें कि उन्होंने बड़ा इनको दूर रखा हुआ था अपने आप से। अमेरिका का जो एक सिंबॉलिक जो था वो भी नहीं था, सिंबलिज्म भी नहीं था दोस्ती का। और इसकी एक हमें बात समझनी चाहिए कि आज भी अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भारत के साथ है। पाकिस्तान के साथ तो ट्रांजिशन के ऊपर उनकी जरूरत जब होती है, वॉर ऑन टेरर में जरूरत थी तो हम उनके साथ थे। जो और कोई मसला होगा, अफगानिस्तान को मैनेज करना होगा, तुम साथ थे। तुम्हारी वो अहमियत नहीं रही बतौर रियासत जो एक जमाने में हुआ करती थी कोल्ड वॉर के दौर तक, ठीक है ना। अब वो अहमियत खत्म हो गई है। अच्छा, उसपे से सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म साहब ने, जैसे एक मैं समझता हूँ कि बिला गैर जरूरी स्टेटमेंट था कि जब अमेरिकन ने पुल आउट किया था तो उन्होंने एक मतलब ज़ाहिर हम पे वो इल्जाम धरा करते थे कि जी हम लोगों ने डबल गेम किया, अमेरिका करते थे। तो ये बयान उनका सामने आता है कि जी कहते हैं गुलामी से आज़ादी हासिल कर ली। अब ये कहने की जरूरत नहीं थी। अब वो ऑलरेडी एक शिकस्त खा के जा रहे थे, गुस्से में जा रहे थे, तो आप रब इन कर रहे हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर आप अपनी जो खुशी होती है, अपना जो एक जुबिलेशन था, उसको दिल में ही रखते। तो उसने और उनको अमेरिका से दूर किया। और वो जो कहते हैं ना कि फॉर्मल सिंबॉलिक रिलेशनशिप होता है, वो भी नहीं रहा। तो उसके अंदर फिर ये समझ में आता है कि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए। मैं तो फिर आप इस बात को मान रहे हैं कि खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उस साइफर को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हुए इस कौम के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? देखिए, अब ये इसकी देखो इंटरप्रिटेशन दो हो सकती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर जब मतलब उनके आखिरी दिन थे, वो पिंडी में मतलब है एक खत लहरा रहे थे राजा बाजार में कि सफेद हाथी मेरे पीछे, मुझे धमकी दी गई है। अब आप उस चीज को क्या कहेंगे? डिफाइंस कहेंगे, सच बोलना कहेंगे? अब ये तारीख फैसला करेगी कि गलत किया। अब एक अगर लीडर ये समझता है, सियासतदान ये समझता है कि जनाब हमें जो है उनसे दूर होना है क्योंकि हमारी जो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बतौर रियासत पाकिस्तान के और अमेरिका के, उसकी कॉस्ट होगी, हम देंगे, लेकिन हमें कोई और रास्ता अपनाएंगे। एक ये ख्याल है, आप इसको रद्द नहीं कर सकते। दूसरा ख्याल है कि नहीं जी, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, हमारी एक्सपोर्ट वहां पे जाती हैं, यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट जाती है, तो हमें जो है बड़ा संभल के मगरब के साथ डील करना है। ये दूसरी राय है। अब दोनों राय जो है अहम है और दोनों के अंदर जो है मैं ये नहीं कहता कि जी ये गद्दारी और ये वफादारी है। सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी अदनान साहब, उसमें आप ये नहीं कह सकते, जजमेंटल नहीं होंगे उसके ऊपर। आप भी कहेंगे अलग अलग रास्ता है, ठीक है ना। अब आप वो कहे जी माओ तुंग जो थे वो कहते हैं नेशनलिस्टों से भी लड़ रहे थे, जापान से भी लड़ रहा था, ठीक है साहब, तो कई फ्रंट खोले हुए थे। तो असल में होता है ये कि सियासत में जो जीतता है, असल में ये मसला नहीं है आमिर जाह साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि किसी इंटेलेक्चुअल को से सवाल पूछ के जो मेरे जैसा तो वो बेचारा रह जाता है। मेरा सवाल कहीं बहुत पीछे रह गया। आपकी वो जो इंटेलेक्चुअल ब्रीफिंग है, आप सही कह रहे हैं, बट मेरा पॉइंट मैं रह गया जो मैं पूछना चाहता कि उस साइफर का जो सियासी फायदा तो ले लिया पर कौमी नुकसान कर बैठे, वो मैं पूछना चाहता। रईस अंसारी साहब, सर मैंने जवाब दे दिया आपको, मैंने जवाब दे दिया कि कौमी नुकसान की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है ना भाई। एक कौमी नुकसान ये कि हम जो है अमेरिका के कैंप में रहे, एक इंटरप्रिटेशन ये कि मुझसे निकल जाए, ठीक है ना। अब उसकी एक कॉस्ट है। अब ये जाहिर है इसको समझने के लिए जो आपके अकब में किताबें पढ़ी हैं उस सबको पढ़ना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रईस अंसारी साहब, चले बढ़ जाइए। वजीर आजम ने एक कमेटी बनाई कि वो
अपने इत्तेहादियों से बातचीत करें फॉर द केयर टेकर सेटअप। सर एक बात बताइए, क्या ये ऐसा होता है कि अपोजिशन लीडर जिसका एक आईनी हक बनता है कि अपना एक रोल प्ले करे, मौजूदा अपोजिशन लीडर एक सन्नाटे में हूं के आलम में सर, उसका कोई मुतहरिक रोल नजर नहीं आ रहा, वजीर आजम अपने तौर पर सारे मामलात कर रहे हैं, तो क्या जो अगला निगरान सेटअप आएगा खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जो होगा केयर टेकर, वो कंसेंसस से ला पाएंगे? और उस कंसेंसस में जो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है जो इस वक्त जिसका कोई रोल नहीं है, तहरीक इंसाफ, उसको भी एतमाद में लिया जाएगा कि नहीं सर? देखिए पहली बात यह है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके लिए तो दो जो आयन है वो कहता है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि पीडीएम बनी हुई है, ये सारी की सारी जमातें आपस में मशवरा करके चलती हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि राजा रियाज का रोल क्या है, राजा रियाज का कोई रोल नहीं है। जब ये लोग तहरीक इंसाफ से तोड़ कर लाए गए थे, वो हुकूमत की सपोर्ट के लिए लाए गए थे कि अगर वोट पूरे ना हो तो ये वोट दे के इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दें और इसकी इनकी गवर्नमेंट आ जाए, तो लिहाजा उनका तो किसी किस्म का कोई रोल नजर नहीं आता। दूसरा जो कमेटी बनी है, ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ना मिसाल है गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ने की बात है। 5-6 नाम आपके सामने आएंगे और जो निगरान आना है, उनके जो निगरानों के निगरान जो हैं उन्होंने नाम भेजना है। नाम भेजने के बाद इन्होंने गोंगलू से मिट्टी झाड़नी है और एक नाम सामने आ जाएगा। और राजा रियाज की उसमें कोई मसला नहीं है। राजा रियाज को फोन आएगा, बड़ी खूबसूरती साहब, कर लिया, बड़ी खूबसूरती से आपने राजा रियाज को तो साइड पे कर दिया, लेकिन उसके बाद बड़ी कमाल महारत से आपने वजीर आजम को भी साइडलाइन कर दिया, उनको भी गोंगलों से मिट्टी वाले रोले में डाल दिया ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि निगरान सेटअप में इनका किरदार ही कोई नहीं है दोनों का। ये देख लें जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम आ रहा है, जो निगरानों के निगरान है वो कुछ ही हो रहा है। देखिए अब अगर वजीर आजम ये बात करे कि जनाब बार बार बात करे कि जी सऊदीया से पैसा लाने में आर्मी चीफ का किरदार है, आप खुद सोचें कि आर्मी चीफ का ये काम होता है क्या आप उनको पैसे लेने के लिए भेज दें? इसका मतलब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई कि जो आप पिछले भी फेल थी सर, बात भी ना कर वो तो पिछली भी फेल थी इस हिसाब से, तो वो पिछली भी फेल थी, उसमें भी बाजवा साहब जाते थे पैसे लेने के लिए सर। मैं वही कह रहा मैं देखिए मैं एक गवर्नमेंट के चले वो भी ऐसे थे, ये भी ऐसी मामला है। अगर आप अभी इस वक्त देखें जो इकोनॉमिक जो है ना इकोनॉमिकल सूरत हाल है, वो भी स्टेबलिशमेंट ही चला रही है। इस हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। बस ये हुकूमत इतना कर सकती है कि ये बारिश हुई, पानी जमा हो गया, आए लक्ष्मी चौक से खड़े होकर पानी निकाल देते हैं, आए किसी हॉस्पिटल दवाई नहीं मिल रही, अच्छा आपको दवाई दे देंगे 2 पैरासिटामोल। इससे ज्यादा इस हुकूमत के पास भी कोई पावर नहीं है। ब्रेक से पहले मैं कमेंट आदिल शाहजेब से लेना चाहता हूं, क्योंकि आदिल साहब नहीं होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। आदिल भाई, ये जो केयर टेकर सेटअप आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी ने इलेक्शन एग्जीक्यूट कराना है। अगर ये केयर टेकर सेटअप जो है वो काबिल एतमाद नहीं होगा तो फिर इलेक्शन तो मुतनाज़ हो जाएंगे। मतलब अभी से हम उसे कह सकते हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। उधर रईस साहब कह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर और वजीर वो जो है अपोजिशन लीडर दोनों का कोई रोल नहीं है। एक तो उस हवाले से भी जरा बताइएगा कि क्या ऐसा ही होगा, और केयर टेकर सेटअप के लिए जो गर्दिश करते हुए नाम है उसमें आपका नाम नहीं है, आमिर सियाह साहब का नाम नहीं है, रईस साहब तो खैर उस दौड़ में ही नहीं है, और मेरा तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आदिल शाहजेब साहब। नहीं, आपको किसने कहा है कि मेरा और आमिर सियाह साहब का नाम? ये तो अभी इस ना थोड़ा सा अच्छा देखें अदनान, मैं बड़ा आपको रियलिस्टिक जवाब दूंगा। जो रईस अंसारी साहब ने बात की ना कि शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, मैं पार्शली उनसे एग्री करता हूं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई नहीं है, ना जरदारी साहब चेयरमैन पीटीआई होंगे कि वो शो पूरा एस्टेब्लिशमेंट को चलाने। हाँ, हो सकता है कि 60-70% केयर टेकर में उन्हीं की बात मानी जाए, क्योंकि वो भी दे डोंट वांट टू एंड अप बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंप विद एस्टेब्लिशमेंट। वो भी चीजों को समझते हैं, लेकिन वो 30-35% भी हासिल कर लें तो ये भी इस वक्त एक पॉलिटिकल जमात के लिए जितना थोड़ा बहुत रूम रह चुका है सियासी जमातों के लिए, उसमें अगर शहबाज शरीफ और जरदारी साहब इतना भी हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखें, आइन ये कहता है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और ओपोजिशन लीडर केयर टेकर का फैसला करेंगे। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजा रियाज साहब का नाम इसलिए आएगा कि वो वाहिद दुनिया के ओपोजिशन लीडर होंगे
जो अपनी मुखालिफ जमात का टिकट चाहते हैं अगले इलेक्शन के लिए। इट्स अ जोक। तो जाहिर बात है वो उनसे तो मुशावरत भी नहीं करनी चाहिए, और उनसे मुशावरत जो है वो तो क्या मतलब आइन के तहत भी अगर आप करें, आपको पता है कि उन्हें सिर्फ नून लीग का टिकट था। आखिर में देखें फैसला होगा, शहबाज शरीफ साहब 2-3 नाम दे देंगे जरदारी सर साहब के साथ। एक सवाल आदिल भाई, आप नहीं होंगे, ये जो कमेटी है ये तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी, तहरीक इंसाफ से नहीं करेगी, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ सर, क्या करनी चाहिए उनसे भी? नहीं भाई मेरे, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्यों मशवरा करे, कैसे मशवरा करे? नहीं एग्जिस्ट करती है सर, दे हैव सम मेंबर्स इन नेशनल असेंबली राइट नाउ, दे हैव सम मेंबर, वो है, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो है ना मेरे भाई। नहीं, कहाँ है वो जो रिप्रेजेंटेशन है? उनके नुमाइंदे राजा रियाज साहब हैं, तो राजा रियाज साहब से सर वेरी राइट, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। आदिल भाई आपका शुक्रिया, आमिर और रईस अंसारी साहब मेरे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक रईस अंसारी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सर, 2 मिनट, साथ में ये भी बता दिएगा निगरान सेटअप कब तक चलेगा आपके ख्याल में सर? देखिए, पहली बात जो आदिल शाहजेब ने की थी वो बताता चलूं, जिसने उसने कहा कि 3 नाम उधर से आएंगे, 3 उधर से आएंगे। पहली बात तो ये है कि राजा रियाज की इतनी लियाकत है कि वो 3 नाम पेश कर सकें, जो उनको नाम लिख के दिए जाएंगे वो आगे चले जाएंगे, और हो भी सकता है ऐसा कि उन्हीं नामों में से एक सिलेक्ट किया जाए कि ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि जो हुकूमत ने नाम दिए थे उनमें से वज़ीर आज़म आ गया। दूसरी जो बात आपने निगरान सेटअप की बात की, देखिए उसमें बात यह है कि उसमें नून लीग भी, पीपल्स पार्टी और जेयूआई सब चाहते हैं कि टाइम पर इलेक्शन हो जाए, और मैंने पहले भी खबर दी थी कि 8 यही डेट है कि 8 या 9-8 को ये असम्बली डिसॉल्व कर देंगे ताकि 90 दिन मिलें। ये चाहते हैं कि टाइम पर इलेक्शन हो जाए, लेकिन आप एक बात गौर से सुने, बार बार हुकूमती वज़रा कहते हैं कि ये निगरानों की जिम्मेदारी है कि पूरा इलेक्शन वक्त पे कराएं, ये निगरान जो आएंगे उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन वक्त पे कराएं, इन्हें कहीं डाउट है कि ये टाइम पे नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है, जो IMF भी मिलता रहा है, इनके इंटरनेशनल प्रेशर यही है कि आप इलेक्शन टाइम पे कराएं, इसलिए ये भी इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। लेकिन जो ये नई इमर्ज कराई गई है ना पार्टियां, जहांगीर तरीन वाली और ये परवेज खटक वाली, ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन टाइम पे रहो, ये टाइम चाहते हैं। और जो मेरे ज़राए हैं, वो जहांगीर तरीन ने अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, हल्का होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन मार्च में होंगे भाई। वेरी राइट, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनको टाइम मिले, वो आगे जाएं, उसके लिए मामला ये बढ़ रहा है। आमिर ज़िया साहब सर, निगरान सेटअप और इलेक्शन सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, अभी ये मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, इस वक्त मुल्क में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, और हत्ता कि मेरी बात हुई है, कुछ जो लोग निगरान हुकूमत का, मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, वो भी शुबे में मुबतला है कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। लेकिन सेइंग दैट जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो चाहती है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, इसमें पीपल्स पार्टी पेश है, नून लीग भी समझती है कि तो PTI इतना डिसरे का शिकार है, उसकी फ्रंट लाइन कायदत हट गई है। नून लीग भी वक्त पे इलेक्शन चाहती है आमिर भाई, नून लीग भी वक्त पे इलेक्शन चाहती है। उनका बज़ाहिर मैं बात करूं, बज़ाहिर, हालांकि नून लीग के ज्यादा प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी में कोई इंटरनल ड्रिफ्ट नहीं है, यहाँ पर भी फैसला हो रहा है नून लीग में कि CM किसको बनाएंगे और जी प्राइम मिनिस्टर का कौन कैंडिडेट होगा, शहबाज शरीफ की लॉबी होगी, नवाज शरीफ की होगी, तो उसमें कुछ है। लेकिन वहां पर भी उनके कैलकुलेशन, वो ये उनका एक झगड़ा लगा रहा है कि अगर जितनी जल्द हो जाएंगे तो सब PTI जो है इस वक्त वो बिल्कुल रोप्स के ऊपर है। और अगर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का भरोसा नहीं है ना, 3 महीने बाद दफा कुछ और हो जाए, 3 महीने बाद मतलब जो नाराजगी है कहीं दोस्ती में ना तब्दील हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। एतमाद की कमी ही थी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क दोबारा नहीं आए, 15 माह से उनके भाई की हुकूमत है। सर 30 सेकंड्स है आमिर भाई, जो रईस अंसारी साहब ने इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो शायद IMF का भी हवाला देना चाह रहे थे, टाइम की कमी थी, जरा 30 सेकंड सर इलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मतलब है कि एक ज्यादा इसमें जो वो है दबाव है कि इलेक्शन वक्त पर हो। हमारे लोकल प्लेयर और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो समझते हैं कि जी इंतखाबात अगर वक्त पर होंगे तो पाकिस्तान की मतलब बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, ज़िया साहब और आदिल शाहजेब साहब। नाजरीन, इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान के लिए अहम और ज़रूरी हैं। क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? मुसलसल दावों के बावजूद भी ये एक अहम सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।